چھوٹوں کو بڑوں کو امی کا دل سے سلام. تو السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ امی کہنا چاہتی ہے دل سے شکریہ بہت زیادہ. آپ لوگوں نے ہماری 100 کرا دی، 100 ایک دم سینچری مروا دی ہماری. اللہ امی 100 کس بات کی 100 ہو گئے؟ کیا بولتے ہیں 100 لوگ سے اوپر جڑ جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ان کو؟ امی سبسکرائبرز. ہاں ہمارے سب کر پا رہا، مطلب وہ سبسکرائبرز ہمیں کروا دیے 100. امی کی طرف سے دل سے شکریہ بچوں سب کا. اتنا امی چاہتی ہے، امی کو اتنی دل سے خوشی ہو رہی ہے. ہمیں کیا بتائے، دیکھو ہم کو بالکل امید نہیں تھی کہ ہماری اتنے جلدی سے جلدی ہمارے 100 لوگ جڑ جائیں گے ہم سے. بتاؤ ہمارا دل اتنا خوش ہو گیا، ایک دم باغ ہو گیا دل. دیکھو بچوں، تو امی کہنا چاہتی ہے آج کل کیا باتیں چل رہی ہیں. دیکھو بچوں، پڑوسی کی کوئی بات آئی ہے سامنے کہ کوئی پڑوسی ہے وہ ایک دم کلیم کر رہا ہے ہماری فرشتہ بہو اور ہمارے سانو بیٹا کے بارے میں. وہ تو ایک دم سچ بول رہا ہے. دیکھو امی بہت اچھے سے جانتی ہے سب کے دل کی باتیں. ایک دم سچ بول رہی ہے. وہ جو بھی پڑوسن ہے، وہ جو ریڈ لیڈی الپا ریئیکٹس کر کے جو ہے، وہ ایک دم سچ بول رہی ہے. بچوں دیکھو، ہم کو تو اتنی خوشی ہوئی کہ چلو وہ وقت آ گیا جب ان کے اوپر سے پردہ اٹھے گا. وہ پردہ اٹھنے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ پردہ اٹھ چکا ہے بچوں. اب ان کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو، شیئر کرو ان کو. امی کو کرو نہ کرو لیکن ان کو ضرور کرنا. دیکھو ہمیں فرشتہ بہو اور سانو کی ضرور ساری سچائی سامنے آنی چاہیے. دیکھو اللہ امی ہماری سچائی، ہاں چالو کی بھی آنی چاہیے. دیکھو چالو کو پیچھے نہ چھوڑنا. جیسے چالو کو آگے بڑھایا ہے اتنی ہی رفتار سے، ایک دم گھوڑے کی رفتار سے ہمیں چالو کو نیچے بھی پھینکنا ہے سب کو. تو اس لیے چالو کی بھی زیادہ سے زیادہ سچائی سامنے لے کے آنا. دیکھو ریڈ لیڈی امی کہنا چاہتی ہے، دیکھو امی کہنا چاہتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے سب کو کرو، سب کو ایکسپوز کرو، لیکن امی کو چھوڑ دینا. دیکھو امی دل سے دعا دے گی، امی کو نہ لپیٹنا. دیکھو لپیٹے میں ان سب کے پیچھے پڑی رہو، ہمارے پیچھے نہ پڑ. وہ دیکشا لے رہی تھی ہمارے ونگ میں. بیسیکلی ابھی ان کا یہ سیریمنی بہت پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ تھا. یہ باتیں نوٹسز میں بتا چکی گئی تھی. یہ باتیں اسپیشلی ہر ایک گھر میں ڈور ناک کر کے بتائی گئی تھی کہ یہ ٹائم ہے، پلیز اس ٹائم پہ اپنے کچڑے باہر نہ پھینکیں، پلیز اس ٹائم پہ کوئی بھی باہر کی طرف نہ آئے، پلیز اس ٹائم پہ آپ لوگ جو بھی ہیں جن کو مطلب جو پیریڈس چل رہے ہیں جن لیڈی کو، یا جو لیڈی صحیح سچویشن میں نہیں ہے، آپ ایک دم صحیح کہہ رہی ہو تم ریڈ لیڈی. امی بالکل سہیوگ کرے گی اس بات پہ، ہمیں پتہ ہے. دیکھو بچوں، امی کہنا چاہتی ہے پورا نوٹس لگا کے اور سب کے گھر پہ جا کے دروازوں پہ ڈور ناک کر کے سب کو بولا تھا کہ ایک دن اس بات کے لیے کہ ایک لڑکی ہے جو دیکشا لے گی، تو اس لیے پلیز اپنے گھر کا کچرا نہ نکالے باہر، اور صاف صفائی رکھے اپنے کوریڈور میں جو بھی ہوتا ہے، گیلری ہوتی ہے فلیٹ کے باہر. تو اس لیے سب کو بولا گیا تھا. لیکن ہماری چالو اور ہماری سانو، ہمیں فرشتہ بہو جو زیادہ اماں بنتی ہے، ان لوگوں نے سنا نہیں بالکل بھی، کیونکہ یہ اپنے من کی مرضی کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے اتنی گندگی مچا رکھی تھی، خاص کر ہماری چالو کا جو نلہ ہے گھر جمائی، وہ کیا کرتا ہے دیکھو، بریانی کھاتا ہے منگا کے ٹھسامدید سے، اور پھر جو ہڈی بڈی ہوتی ہے بریانی کی بوٹی ہوتی ہے وہ سب باہر ہی پھینک دیتا ہے. اور وہ کچرا اکٹھا ہو کے مہینے بھر کا کچرا ہو رہا تھا. اتنی گندگی ہو رہی تھی کہ پوچھو نا، اتنی چھیچالے ادھر ہو رہی تھی بچوں. امی اس بات سے بالکل سہیوگ کرے گی. دیکھو امی تو صاف ستھری رہتی ہے بالکل. تو ریڈ لیڈی امی سپورٹ کر رہی ہے اس بات پہ. تمہارا آگے کی بات بتاؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے سب کچھ پری پلان کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ اس ڈیٹ پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے. جب یہ ایڈمٹ ہو جائیں گے اس کے نیکسٹ ڈے اس دن یہ پہلے جب جا رہی ہوں گی نا، یہ سب کو روتے ہوئے، حق کرتے ہوئے، نماز روم میں جا کے پریئر کرتے ہوئے یہ سب کچھ دکھائیں گی. پھر یہ باہر جائیں گی بیگ پیک کر کے، یہ باہر ہاسپٹل میں پہنچیں گی. ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد یہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں گی. ٹریٹمنٹ کروانے کے نیکسٹ ڈے ان کے آن بیبی اور ان کی جو ممی ہے، جو پیپیکا کی ممی ہے، وہ ان کو لے کے آئیں گی. وہاں بیٹھ کے تھوڑا ایموشنل سین کیا جائے گا. اللہ ریڈ لیڈی، تم کو کس نے بتائی یہ ساری باتیں؟ یہ تو بالکل سچ بات ہے ایک دم. ریڈ لیڈی ہم کو بھی آئی تھی اسکرپٹ، دیکھو فرسٹ فلور پہ، کہ امی اس اسکرپٹ کے اکارڈنگ چلنا، اگلا جو بھی ہمارا موو ہوگا ویڈیو میں وہ اس اسکرپٹ کے اکارڈنگ ہوگا. تو امی تو ہے ہی دیکھو ایکٹنگ کی بادشاہنی. تو امی نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم بھی سپورٹ کر دیں گے اپنے سانو کا اور اپنے فرشتہ کا. تو امی کو بھی ایسی اسکرپٹ آئی تھی بالکل سیم ٹو سیم جیسی بتا رہی ہے، ایک دم سچ بات ہے اس میں. دیکھو امی کو بھی بولا تھا کہ ایموشنل ہو کے دکھانا ہے، گلے لگ کے دکھانا ہے، رو کے تو آنسو نکال کے دکھا دینا.
तो अम्मी तो पीछे रहने वालों में से है नहीं बिल्कुल भी। अम्मी की तो एकदम एक्टिंग निकलने लग जाती है। तो अम्मी ने भी तुरंत 2 चुम्मी गीली वाली जो होती है, हम जो गीली चुम्मी जड़ते हैं, हमने एकदम जड़ दी अपनी फरिश्ता के। और हमने कहा अल्लाह सब देख लेगा, देखो हम इतनी दुआ करेंगे, फरिश्ता तुम्हारे लिए इतनी दुआ करेंगे। तो हम भी तुरंत स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, देखो, क्योंकि हमें हमारा खर्चा जो है वो हमारे बेटा बहू चलाते हैं, तो हमको क्यों ना करनी पड़ेगी एक्टिंग। देखो अल्लाह अम्मी, अम्मी कौन है जो सच्चाई बता रही है? सही तो बता रही है चालू, सही है। तुम्हारा तो पर्दाफाश होना चाहिए। तुम्हें जो पर्दा तुम लोगों ने चोला ओढ़ रखा है, ढोंग का चोला, वो सब चोला वोला फाड़ देना चाहिए। बहुत दिन हो गए तुम्हें ड्रामा करते। अल्लाह अम्मी वैसे एक बात तो है, भाभी की स्क्रिप्ट जो थी वो बिल्कुल काम कर गई। हमारे जो व्यूज 7-8 लाख पे रुक जा रहे थे 1 महीने से, अब हमारे व्यूज भी 1 मिलियन क्रॉस कर गए। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अल्लाह चालू, रमजान का महीना चल रहा है, थोड़ा बहुत तो डर लो, अल्लाह का खौफ करो। तुम ऐसे झूठ बोलोगे तो अभी झूठ बोल लोगे, 1-2 साल और झूठ बोल लोगे, लेकिन ऊपर जाके तो जवाब देना पड़ेगा ना ऊपर वाले को, तब क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह अम्मी, हम क्यूटीज वाला अपना मुंह दिखा देंगे क्योंकि हम तो गोरे हो गए ना अम्मी। अल्लाह चालू कितनी झूठी हो तुम। तुम्हारा तो मुंह रगड़ा है जूने से, जो लोहे का जूना होता है उससे तुम्हारा मुंह रगड़ रगड़ के तुमने गोरा करवाया है। नहीं तो तुम तो इतनी काली थी, इतनी काली थी एकदम, क्या ही बताए। अम्मी बताओ अब सच। अम्मी झूठ मत बोलो, चुप रहो अम्मी, ज्यादा ना बोलो अम्मी। अल्लाह चालू तुम चुप रहो। रेडिट लेडी, और कोई बात हो तो बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। पहले दीपिका के मम्मी पापा की सिचुएशन जो आप पूछ रहे थे, दीपिका के पापा की सिचुएशन सही नहीं है। जितना हमें पता चला है वो आज भी हॉस्पिटल गए थे, सडन उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटल गए थे, और उनके साथ इमीडिएटली रात के वक्त पिंकू भैया गए थे उनको चेक करने के लिए। आप सोचते हैं दीपिका मैडम? अल्लाह सही बोल रही हो तुम तो। हमारे पास भी सप्तऋषि का कॉल आया था, व्हाट्सएप पे हमको वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे कि देखो समदिन जी हम हॉस्पिटल आए हैं, उनको कुछ दिक्कत हो गई थी। देखो बच्चों बिल्कुल सही कह रही है रेडिट वाली लेडी, ये जितनी फरिश्ता हमारी बनती है ना कि पापा ऐसे, पापा हमारे इतने अच्छे हैं, पापा आई लव यू, आई मिस यू, फलाना ढिमका, बिल्कुल झूठी है ये और बिल्कुल सही कह रही है रेडिट वाली लेडी। देखो अब वो ये जो हमारे जन्नती सानू है, ये बोलता है कि हम छोटों का ख्याल रखिए, बड़ों का प्यार करिए, कुछ प्यार व्यार नहीं करता है ये झूठा है 1 नंबर का। लेकिन गलती तो इसमें सप्तऋषि की भी है। देखो सप्तऋषि भी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। जब वो आते हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग बुला लेते हैं फ़ोन करके, तो वो भी पूरा सहयोग करते हैं इनका, बोलते हैं सन आई एम एडमायरिंग यू। बताओ ऐसे नल्ले बच्चों का कौन सा एडमायर यू होता है बताओ। अम्मी तो बिल्कुल एडमायर ना करे इन लोगों को। अम्मी का तो बस चले तो अम्मी शिफ्ट हो जाए अंधेरी की तरफ फ्लैट लेके, लेकिन बच्चों अम्मी के पास पैसा नहीं है। देखो दिल की बात अम्मी कहेगी, अम्मी के पास पैसा नहीं है बिल्कुल। देखो हमारे जन्नती सानू तो बिल्कुल भी लायक नहीं है इसके कि कोई उसको एडमायर करेगा, क्योंकि वो तो देखो अगर हमारे 1500 से ऊपर बिल आ जाए बिजली का तो वो इतना हंगामा करता है, आके हमारे सूट फाड़ देता है। देखो जैसा उसने बोला था एकदम सच बात है बच्चों, हमारे सूट फाड़ देता है अगर 1500 से ऊपर बिल आ जाए तो कोई एडमायर करने वाली बात उसमें है ही नहीं। नल्ले में हमारा बेटा है, लेकिन अम्मी दिल से कहेगी, एकदम देखो सच बात कहेगी। तो जो रेडिट लेडी जो है ये अल्फा रिएक्ट्स वाली जो भी बात बोल रही है एकदम सच बोल रही है। देखो बच्चों इतना जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, जब से ये बाइटी पे 4 पैसे के कमाने लगे इतना घमंड आ गया इन लोगों में। जितना जल्दी हो सके नीचे गिरा दो इनको बच्चों, अम्मी को उठा दो बस खाली, क्योंकि अम्मी भी बहुत परेशान है बच्चों। अम्मी क्या कहेगी? देखो बच्चों अम्मी एक्टिंग के मोड में आ जाती है एकदम। अभी रोने की एक्टिंग करनी थी तो अम्मी तुरंत एक्टिंग मोड में आ गई। अब अल्फा लेडी कोई और नई बात बताओ, क्या बात और है, सच्चाई बताओ जल्दी से, हमको जानना है और क्या क्या सच सामने आया है। अम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता वाईटी खोलने का, हमने सुना तो हमने सोचा सुन लेते हैं, और कुछ बात बताओ। नहीं पहले भी बताया कि दीपिका के पापा को ड्रिंक करने की आदत है, और अकेला इंसान क्या करे दिन भर में। आप बच्चे को उनसे मिलने नहीं देते क्योंकि आपको लगता है आपका बच्चा बिगड़ जाएगा अगर वो अपने नाना को इस सिचुएशन में देखेगा। आप उनके पास अपनी बेटी को, उनकी खुद की बेटी को जाने नहीं देते, वाइफ उनके साथ है नहीं, बाकी की 2 बच्चियां बाहर हैं, तो वो आदमी अकेले में क्या करे? देखो सही बात है, ये तो उनको आदत है पीने की, लेकिन क्या करे, देखो इंसान मजबूर होता है। जब वो आर्मी में थे तो उनको आदत लगी हुई है, तो अब बुढ़ापे में कैसे आदत कोई छुड़वा देगा। जैसे अम्मी की आदत है खाने की, ठूसने की, सूट पहनने की, तो अम्मी नहीं छोड़ सकती, तो ऐसे ही उनकी आदत है। तो ये तो गलत बात है। देखो फरिश्ता इतनी नालायक बेटी हो सकती है, हमको तो रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। हम क्या करें बताओ, हमें इस बात में कोई नहीं मदद कर सकते बच्चों। अम्मी दोबारा मिलेगी, अम्मी को तो इस सिचुएशन पर सुन के एकदम रोना आ गया,
क्योंकि अम्मी रिलेट कर पा रही है अपनी समधी सप्तऋषि से। अम्मी इसीलिए तो इतना रिलेट कर पा रही है, क्योंकि बुढ़ापे में तो जो मन करे वो करना चाहिए, लेकिन इतने नालायक बच्चे हो तो क्या करे बताओ। सप्तऋषि भाई साहब, अम्मी तुम्हारे साथ है, अम्मी दुआ करेगी तुम अच्छे से रहो। और अम्मी कहना चाहती है बच्चों, अम्मी चलती है अम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और रेडिट लेडी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, सब शेयर करना। चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।